नमस्कार सांगमाने आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा बेलगछ आमर घर केउं दिगरे रहिबा द्वारा अधिक शुभफल प्रदान करने सहित एही बेलगछर महात्म्य जो लोकमानंकर घर रे एही बेलगछ रहिछि सेमाने अत्यंत भाग्यवान होइथांती। बेलगछ हेउछि एमिति एकमात्र गछ जहाँ संसार रे दुर्लभ अटे। एही बेलगछ केवल सेही व्यक्ति मानंकर अगणारे किंबा बाड़ी रे थाए जेउ माने ईश्वरंक श्रद्धा एवं भक्ति रे लीन थांती अथवा सेही मानंक व्यक्ति विशेष माने अधिक पुण्यवान होइथांती। एही बेलगछ अत्यधिक महात्म्य एइथिपाई जे एही बेलगछर अत्यधिक महात्म्य रहिछि, औषधीय गुण रहिछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार बेलगछर अनेक महात्म्य मध्य रहिछि, तेणु एही बेलगछ अधिक महात्म्य अटे एही मनीष समाज पाई। पुराण शास्त्र अनुसार एही बेलगछ माता लक्ष्मींक अंशरू तैयारी होइथिबारु एही बेलगछर नाम बेल रखा जाइछि। एबे आसंतु जानिबा संपूर्ण विवरणी कौन रहिछि। ता पूर्वरु बंधु माने जदि आपण माने आम चैनल को नुआ आसिछंती तेबे आम चैनल टी को सब्सक्राइब करने सहित भक्तिपूर्ण श्रद्धार सहित लिखि दियंतु जय माता लक्ष्मी। बंधु माने जिए भी एही बेलवृक्ष को पूजा करिछंती तांकर ग्रहरिष्ट खंडन हेबा सहित सेही व्यक्ति मानंकु धनवान हेबारु केही भी वंचित करि पारिबे नाही। एवं एही बेलगछर बेलपत्र प्रभु शिवशंकरंकु अत्यंत प्रिय होइथाए एवं शिव शंभुंकु छाड़ी देई मध्य सबु देवी मानंकर मध्य एही बेलपत्रटी अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही पत्रटी केबे मध्य बासी होई न थाए। एहाकु आपण धोई मध्य व्यवहार पुणी थरे लगेई पारिबे। मने रखंतु एही बेलपत्र रे चंदन लगाई कौनसी देवी किंबा प्रभु शिवंकु अर्पण करिबा द्वारा आपणकर मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होइथाए। एवं बंधु माने जदि आपण एही बेलगछर काठी को चंदन परी घोरी शिवलिंग रे लगांती किंबा कौनसी देवी को अर्पण करंती तेबे आपणंकु कोटि जन्मर पुण्यफल मिलिथाए बोली ज्योतिष शास्त्र रे उल्लेख रहिछि। एवं शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जिए जेउ मनीष मध्य एही चंदन काठी को घूरी निज मथारे लगाइबो तार आकर्षण बल अधिक हेबो एवं से जे कोनसी लोकंको मध्य निज आयतरे रखि पारिबो एवं एमिति करिबा द्वारा सेही व्यक्तिर दिव्य चेतना सृष्टि हेबा सहित अलौकिक शक्तिर अनुभव मध्य करि पारंती एवं सही व्यक्ति प्रत्येक कार्य सिद्ध प्राप्त करने सहित कौनसी भी कार्य सफलता प्राप्त करिथांती। एवं मने रखंतु बंधुगण जदि आपण प्रत्येक सोमवार एवं चतुर्दशी रे बेल गछ मूल रे धूप दीप पणा ढाली पूजा करती एवं सेही दिन ही बेल गछ मूलरू बेल चेर आनी लाल सूतारे गुड़ाई निजर कौनसी भी अंगरे धारण करती तेबे आपणको कौनसी भी नकारात्मक ऊर्जा स्पर्श करिपारे नाही एवं आपणक देहरे जो कौनसी भी बाधा रहिछि विघ्न रहिछि किंबा मन अशांत रहुछि सेही सब विकृतिरु छुटकारा मिलिथाए एवं आपण अलौकिक एवं सकारात्मक शक्तिर उच्च पालटि जाती। एवं बंधु माने जदि आपणक उपरे कौनसीर नजर लागिछि किंबा आपणक भितरे नकारात्मक ऊर्जा रहिछि सेही सबु एही चेर पिंधिबा द्वारा आपणक ठारू दूरेई जाइथाए। एवं बंधु माने शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जे जेउ मानंकर विवाह कार्य रे विलंब हेउछि
କିମ୍ବା ବିବାହ ପରେ କ୍ଲେଶ କଳି ଲାଗି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସବୁରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସି କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କଷ୍ଟରୁ ସହଜରେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବେଲଗଛର ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସେହି ଗଛର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଲ ଗଛ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହିତ ଯଦି ବେଲଗଛର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ବି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଏହି ବେଲଗଛର ଛାଇ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବେଲ ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଗଛ, ଯାହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଛି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବେଲଗଛକୁ ନିଜ ଘରର ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦେଖିବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ବେଲଗଛ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ବେଲଗଛ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଲଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନଜର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏହି ବେଲଗଛଟି ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଭରେ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଗୃହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ସହିତ ଘରର ପିଲାଛୁଆ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଏକତାର କମି ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହାର ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବି କାହାର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ପାଖରେ ଏହି ବେଲଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ,
ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ବେଲଗଛ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ ଏହି ବେଲଗଛ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୌଣସି ବି ଦିନ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବେଲଗଛକୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।